Okay. Investment company works as an institutional investor. Institutional investment companies works as an institutional investor besides besides the commercial buying besides the besides the commercial buying, it issued large number of shares to the public. It issued a large number of shares. It issued large number of shares. It issued large number of shares to the public. To the public having to the public having to the public having to the public having a small unit of base price having a small unit of base price having a small unit of base price having a small unit of base price. Please stop. It invests the collect amount. It invests the collect amount. It invests the collect amount. एकैछिन यो देखिएन कि क्या हो है ल it invests the collect amount into the collect amount into the collect amount into the different financial sector into the different financial sector into the different financial sector like like equity equity bond hybrid capital equity bond hybrid capital equity bond hybrid capital and other government securities and other government other government securities and other government securities and other government securities. It helps to diversify. It helps. It helps to diversify. It helps to diversify. Diversify the total amount. Total amount. Total amount. It helps to diversify the total amount or risks into into different sector through portfolio through portfolio. There are two types of investment company. There are two types of investment company. Two types of investment company or mutual fund. And there are two types of investment company. There are two types of investment companies. First one, open in mutual fund. Second one, closed in mutual fund. There are two types of investment company. First ma open in mutual fund. Second ma closed in mutual fund. पहिले सिधै यीबाट स्टार्ट गर्दै. There are two types of investment company. एउटा open in mutual fund, अर्को closed in mutual fund. मैले यहाँनिर फर्स्टमा क्लोज इन म्युचुअल फन्ड लेख्ने नाम एउटै हो. क्लोज इन म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको अर्को नाम म्युचुअल फन्ड हो भने
क्लोज इन म्युचुअल फन्ड एउटा अर्को ओपन इन म्युचुअल फन्ड क्लोज इन म्युचुअल फन्ड र ओपन इन म्युचुअल फन्ड क्लोज इन म्युचुअल फन्ड ओपन इन म्युचुअल फन्ड एउटा क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भयो अर्को ओपन इन म्युचुअल फन्ड भयो। अब हामीले ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेको के हो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेको के हो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड कसरी चिन्ने ओपन इन म्युचुअल फन्ड कसरी चिन्ने पहिले थ्योरी लेखिसकौं अनि मात्रै न्युमेरिकल वा बुझ्न जाउँला। म पहिले थ्योरी लेखिसक्छु अनि मात्रै बुझाउँछु। फर्स्टमा गएर ओपन इन म्युचुअल फन्ड र क्लोज इन म्युचुअल फन्ड चिन्ने तरिका वा मिनिङ भनेको फर्स्टमा लिस्टेड भनेर लेख्नुहोस् लिस्टेड शेयर्स अफ क्लोज इन म्युचुअल फन्ड shares of closed in mutual funds shares of closed in mutual fund closed in mutual funds shares of closed in mutual funds are listed on funds are listed on stock exchange listed on stock exchange like NSE stock exchange stock exchange like stock exchange like Nepal stock exchange NSE like Nepal stock exchange NSE shares of open in mutual fund are not listed on shares of open in mutual fund shares of open in mutual fund open in mutual funds shares of open in mutual funds are not listed are not listed are not listed on NSE listed on NSE and traded through company and traded through company and traded through company अब फेरि help for listed M for maturity सेकेन्डमा maturity अब क्लोज इन म्युचुअल फन्डको म्याच्युरिटी र ओपन इन म्युचुअल फन्डको म्याच्युरिटीमा it has fixed maturity period 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 मैले यिनीहरू लेख्दै 5 year to 25 year 5 year to 25 year it has not fixed maturity year well it has not fixed it has not fixed maturity period it has not fixed maturity period it has not fixed maturity period period सीमा number of share number of share number of share मा it has fixed number of share it has fixed number of share it has fixed number of share it has fixed number of shares यतातिर open in mutual fund मा it has no fixed number of share it has no fixed number of share it has no fixed number of share and it can issue new share to the public new share to the
public, new share to the public. Last man transaction. Last man D मा transaction. D नम्बरमा transaction भनेर लेख्नुहोस् transaction. Transaction through broker and investor. Transaction between transaction between broker and investor. Broker and investor फेरि यसको transaction between company and shareholder. Transaction between company and shareholder. Company and shareholder. Company and shareholder. Company and shareholder. पहिले लेखिसक्नुस् अनि म सबै बुझाइहाल्छु अनि न्यूमेरिकलमा जान्छौं बल्ल. Transaction between company and shareholder, transaction between broker and investor, close in mutual fund ma, open in mutual fund ma, transaction between company and shareholder. Okay. ल अब यो कपी गर्न सार्न बाँकी हुनुहुन्छ भने एकपल्ट स्क्रिनशट गरिदिनुस् ल, सायद क्लियर देखिएको छ है. एकपल्ट स्क्रिनशट गरिदिनुस् अनि म यो मेट्दिन्छु र यही लेखेको कुरा बुझाउँदै जान्छु अनि हामी न्यूमेरिकलमा पनि पस्छौं. ल 1 मिनेट स्क्रिनशट गरिदिनुस्. जसले सार्न भ्याउनु भएको छैन स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् अनि घरमा अहिले क्लास सकिसकेपछि एकछिनमा सार्नु होला है. भयो, मलाई ठाउँ पुगेन म माथिको मेट्दिन्छु र यही लेखेको कुरा बुझाउँदै जान्छु है त. मेट्दिएँ मैले. ल त्यस्तो छ भने 5 सेकेन्ड वेट गरी स्क्रिनशट गर्नुहोस्. ओके. ल अब यहाँ लेखेको कुरा जस्ताको जस्तै बुझाउँदै जान्छु. हेर्नुस् त, हाम्रो च्याप्टरको नाम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, यसको अर्को नाम म्युचुअल फन्ड. त्यही भएर यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अर म्युचुअल फन्ड भनेर हामीले लेख्यौं. इन्भेस्टमेन्टमा पढ्दाखेरि म्युचुअल फन्ड भनेर छ, एफआईमा पढ्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर छ. इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको अर्को नाम म्युचुअल फन्ड हो भन्ने बुझ्यौं. अब हेर्नुस् त, यसको मिनिङ भनेको नाममै छ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी. नामबाटै बुझाउँदै जान्छु. इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अर म्युचुअल फन्ड. इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अर म्युचुअल फन्ड. हेर्नुस् त, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको हामी जस्ता पब्लिकहरूको पैसालाई कलेक्सन गरेर कलेक्सन गरिएको पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने कम्पनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीज भनिन्छ. त्यसो भने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले हामी जस्ता पब्लिकहरूको पैसालाई कलेक्सन गर्छ. कलेक्सन गरिएका पैसाहरूलाई विभिन्न ठाउँ वा विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ र इन्भेस्टमेन्ट गरिएको सेक्टरबाट आएको रिटर्न हामीलाई नै फर्काइदिन्छ. भने यस्तो तपाई हामी जस्तो पब्लिक वा इन्भेस्टरहरूको पैसालाई कलेक्सन गर्ने र कलेक्सन गरिएका पैसाहरूलाई विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने सबै कम्पनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्ड भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. सबैभन्दा पहिले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्डले हामी जस्ता पब्लिकहरू वा हामी जस्ता इन्भेस्टरहरूलाई सेयर इस्यु गर्छ. इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पहिले हामी जस्ता पब्लिकहरूलाई सेयर इस्यु गर्छ. सेयर इस्यु टु पब्लिक. हामी जस्तो पब्लिक भनेको इन्भेस्टर हो. हामी जस्ता पब्लिकहरू वा हामी जस्ता इन्भेस्टरहरूलाई सेयर इस्यु गर्छ. हामीलाई सेयर इस्यु गरिसकेपछि हामीले सेयर किन्छौं र हामीले किनेको सेयरको पैसा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्डले लान्छ. भन्न खोजेको पब्लिक वा इन्भेस्टरहरूलाई सेयर इस्यु गर्ने, सेयर बेच्ने अनि पब्लिकको पैसा सेयर बेचेर कलेक्सन गर्ने. त्यसो भने
पब्लिकको पैसा पब्लिकलाई सेयर इस्यु गर्ने, पब्लिकको पैसा सेयर इस्यु गरेपछि पब्लिकले सेयर किन्छन्, पब्लिकको पैसा म्युचुअल फन्डमा जान्छ, म्युचुअल फन्डले हामीलाई सेयर बेचेर हाम्रो पैसा कलेक्सन गर्छ। यसरी कलेक्सन गरिएको पैसा म्युचुअल फन्डले विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ। विभिन्न सेक्टर भनेको काहीँ हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएला, काहीँ विभिन्न सेयरहरूमा वा कुनै गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूमा इस्यु गरिदिएला। यसरी हामी जस्ता पब्लिक वा इन्भेस्टरहरूलाई सेयर इस्यु गर्ने, हामीलाई सेयर इस्यु गरेर हाम्रो पैसा म्युचुअल फन्डले कलेक्सन गर्छ। यसरी कलेक्सन गरिएको हाम्रो पैसालाई पोर्टफोलियो बनाएर विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ। यसरी विभिन्न सेक्टरहरूमा हाम्रो पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ। आएको रिटर्न हामीलाई नै फर्काइदिन्छ र यति काम गरे बापत केही पर्सेन्ट कमिसन वा चार्ज लिन्छ भने यस्ता सबै कम्पनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्ड भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र म्युचुअल फन्डको मिनिङ बुझ्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्डले सबैभन्दा पहिले पब्लिक वा इन्भेस्टरहरूलाई सेयर इस्यु गर्छ। पब्लिक वा इन्भेस्टरहरूलाई सेयर इस्यु गरिसकेपछि हामी जस्ता पब्लिक वा इन्भेस्टरहरूले त्यो सेयर किन्छौँ। सेयर किनिसकेपछि हाम्रो पैसा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर हाम्रो पैसा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले कलेक्सन गर्छ। यसरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले हाम्रो कलेक्सन गरिएको पैसालाई विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ। यसरी विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत त्यहाँबाट आएको रिटर्न फेरि हामी जस्ता इन्भेस्टरहरूलाई नै फर्काइदिन्छ भने यस्ता सबै कम्पनीहरू पब्लिकलाई सेयर इस्यु गर्ने, पब्लिकको पैसा सेयर इस्यु गरेर पब्लिकको पैसा कलेक्सन गर्ने, कलेक्सन गरिएको पब्लिकको पैसा वा इन्भेस्टरको पैसालाई विभिन्न ठाउँहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने र त्यहाँबाट आएको रिटर्न इन्भेस्टरहरूलाई नै फर्काइदिने यस्ता सबै कम्पनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। अब तपाईँको माइन्डमा के कुरा आउँछ भने त्यसो भने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्डलाई के फाइदा त? पब्लिकलाई सेयर बेच्ने, सेयर बेचिसकेपछि पब्लिकबाट पैसा पब्लिक वा इन्भेस्टरहरूबाट पैसा कलेक्सन गर्ने, कलेक्सन गरिएको इन्भेस्टरहरूको पैसा विभिन्न सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएर त्यहाँबाट आएको रिटर्न इन्भेस्टरहरूलाई नै फर्काइदिए बापत यति काम गरे बापत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्डलाई के फाइदा त भन्ने क्वेसन आउँछ। हो के फाइदा भने यसरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले हाम्रो पैसा कलेक्सन गरेर हाम्रो पैसालाई विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएर त्यहाँबाट आएको रिटर्न हामीलाई नै फर्काइदिए बापत यति काम गरे बापत केही पर्सेन्ट चार्ज लिन्छन्, केही पर्सेन्ट कमिसन लिन्छन्। यसरी केही चार्ज र केही पर्सेन्ट चार्ज र केही पर्सेन्ट कमिसन लिएर हाम्रो पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने र इन्भेस्टमेन्ट गरिएको पैसालाई हामीलाई नै फर्काइदिने यस्ता सबै कम्पनीहरू म्युचुअल फन्ड वा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हुन् र यति काम गरे बापत यिनीहरूले केही पर्सेन्ट चार्ज लिन्छन्, केही पर्सेन्ट कमिसन लिन्छन् भने यस्ता सबै कम्पनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। यसरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले हाम्रो पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गरिदिँदा पोर्टफोलियो बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, विभिन्न सेक्टरहरूमा पोर्टफोलियो बनाउँछ, इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। यसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्दा लस हुन सक्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ र म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एक्सपर्टहरू हुने भएकोले यहाँबाट लस कहिले पनि हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भने हामीले हाम्रो पैसालाई बैंकमा डिपोजिट गरेर राख्नुभन्दा म्युचुअल फन्डमा लगेर इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि बैंकले दिने हाम्रो पैसामा बैंकले दिने इन्ट्रेस्टको रेट भन्दा म्युचुअल फन्डले दिने रिटर्नको रेट जहिले पनि हाई हुन्छ। त्यही भएर बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्नुभन्दा त्यो पैसालाई म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु धेरै प्रोफिटेबल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू जहिले पनि दुईटा हुन्छ, एउटालाई क्लोज्ड एन्ड म्युचुअल फन्ड भनिन्छ, अर्कोलाई ओपन एन्ड म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। अब क्लोज्ड एन्ड म्युचुअल फन्ड र ओपन एन्ड म्युचुअल फन्ड न्युमेरिकलमा केही पनि फरक पर्दैन। क्वेसनले क्लोज्ड एन्ड फन्ड भने पनि ओपन एन्ड म्युचुअल फन्ड भने पनि न्युमेरिकल गर्ने प्रोसेस एउटै हुन्छ, फर्मुला एउटै हुन्छ, क्वेसन पनि एउटै हुन्छ। न्युमेरिकलमा यसले इफेक्ट पार्दैन, इफेक्ट पार्ने भनेको थ्योरीमा हो। अब के बुझ्नु पर्यो भने
ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि ABC मा न्युमेरिकल सोधिदिन्छ अनि डी नम्बरमा थ्योरी सोधिदिन्छ। यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो कि क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो भनेर सोधिदिन्छ। अनि ओपन इन म्युचुअल भनेको के हो, ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेको के हो लेख्नुहोस् भनिदिन्छ, क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेको के हो लेख्नुहोस् भनिदिन्छ। सबैभन्दा पहिले क्लोज इन म्युचुअल फन्ड र ओपन इन म्युचुअल फन्डको मिनिङ भनेको जुन कम्पनीको सेयर जुन म्युचुअल फन्ड वा जुन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा लिस्टिङ हुन्छ, नेप्सेमा लिस्टिङ हुने वा नेप्सेबाट ट्रान्जेक्सन हुने म्युचुअल फन्डलाई क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। मानौ एउटा एबिसी भन्ने म्युचुअल फन्ड, एबिसी भन्ने म्युचुअल फन्डको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट किन्नुपर्छ र बेच्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाटै बेच्नुपर्छ भने यसरी जुन म्युचुअल फन्डको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा लिस्टिङ हुन्छ, किन्दा पनि बेच्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेबाटै किन्नुपर्छ, नेप्सेबाटै बेच्नुपर्छ भने त्यसलाई क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। अरू ठाउँबाट ट्रान्जेक्सन गर्न नपाइने सेकेन्डरी मार्केट नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाटै त्यो कम्पनीको सेयर किन्नुपर्ने, त्यो कम्पनीको सेयर बेच्नुपर्ने हुन्छ भने यस्तो म्युचुअल फन्डलाई क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। Shares of closed in mutual funds are listed on stock exchange like NEPSE. नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुने ट्रान्जेक्सन हुने म्युचुअल फन्डलाई यो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। तर यदि ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि डाइरेक्ट कम्पनीबाटै सेयर किन्न पाइन्छ, कम्पनीमै गएर सेयर बेच्नुपर्छ भने त्यस्तो म्युचुअल फन्डलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। सेयर किन्दा र बेच्दा निश्चित शर्तहरू लागू नहुने, सेयर किन्दा पनि कम्पनीमै गएर किन्न पाइने, सेयर बेच्दा पनि कम्पनीमै गएर बेच्न पाइने यस्तो म्युचुअल फन्डलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। Shares of open in mutual funds are not listed on NSE and traded through company. कम्पनीबाटै किन्न पाइने, कम्पनीबाटै बेच्न पाइने यस्तो कम्पनीको वा यस्तो म्युचुअल फन्डलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। अब थ्योरीमा कसरी सोधिन्छ भने माथि Shares of these mutual funds are listed on नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनिदिन्छ। माथि क्वेसनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुन्छ, यो कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुन्छ भनिदियो भने हामी आफैले बुझ्नुपर्छ यो क्लोज्ड इन म्युचुअल फन्ड हो। तर यदि कुनै कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुँदैन भने त्यो म्युचुअल फन्ड ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो न्युमेरिकलमा एबिसीमा न्युमेरिकल सोध्छ, डी नम्बरमा थ्योरी सोध्दाखेरि यो लिस्टेडको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। जुन कम्पनीको सेयर नेप्सेमा लिस्टिङ हुन्छ त्यो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो, जुन कम्पनीको सेयर नेप्सेमा लिस्टिङ हुँदैन त्यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो। एल फर लिस्टेड सकियो। फेरि सेकेन्डमा जानुहोस्, म्याच्युरिटी। यदि कुनै कम्पनीको सेयरमा नम्बर अफ इयर फिक्स्ड हुन्छ भने त्यो क्लोज्ड इन म्युचुअल फन्ड हो। इक्जाम्पलको लागि 5 वर्षको लागि इस्यु भएको, 10 वर्षको लागि इस्यु भएको, 15, 20, 25 वर्षको लागि इस्यु भएको, यसरी सेयर इस्यु गर्दैखेरि नम्बर अफ इयर फिक्स्ड भएको म्युचुअल फन्डलाई क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। तर यदि कुनै कम्पनीको सेयर इस्यु गर्दाखेरि नम्बर अफ इयर मेन्सन भएको छैन, नम्बर अफ इयर स्टेटेड छैन, क्वेसनमा नम्बर अफ इयर दिएको छैन भने जुन कम्पनीको सेयरमा नम्बर अफ इयर फिक्स्ड हुँदैन त्यसलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। नम्बर अफ सेयर फिक्स्ड भएको म्युचुअल फन्ड क्लोज्ड इन म्युचुअल फन्ड हो। जुन कम्पनीको सेयरमा नम्बर अफ इयर फिक्स्ड हुँदैन त्यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो। फेरि सी नम्बरमा नम्बर अफ सेयर, इट हैज फिक्स्ड नम्बर अफ सेयर। क्लोज्ड इन म्युचुअल फन्डले एक पटक सेयर इस्यु गरिसकेपछि फेरि बीचमा अर्को पटक सेयर इस्यु गर्न पाउँदैन। सबैभन्दा सुरुमा नम्बर अफ सेयर जति हुन्छ त्यो कम्पनी रहिरहुन्जेलसम्म नम्बर अफ सेयर फिक्स्ड हुन्छ, सधैँभरि एउटै नम्बर अफ सेयर भइरहन्छ।
नम्बर अफ सेयर चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो म्युचुअल फन्ड क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो। इट हैज फिक्स्ड नम्बर अफ सेयर। तर यदि कुनै कम्पनीले मन लागेको बेलामा नयाँ सेयर इस्यु गर्न पाउँछ, नम्बर अफ सेयर चेन्ज गर्न पाउँछ, बढाउन पाउँछ भने यस्तो म्युचुअल फन्डलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। इट हैज नो फिक्स्ड नम्बर अफ सेयर एन्ड इट क्यान इस्यु न्यू सेयर्स टु द पब्लिक। पब्लिकलाई जति बेला पनि सेयर इस्यु गरेर पैसा कलेक्सन गर्न सक्ने म्युचुअल फन्डलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। यसमा नम्बर अफ सेयर इस्यु गरिरहने भएकोले यसमा नम्बर अफ सेयर फिक्स हुँदैन। तर एक पटक सेयर इस्यु गरिसकेपछि अर्को पटक सेयर इस्यु गर्न नपाइने, सधैँभरि एउटै नम्बर अफ सेयर फिक्स हुने म्युचुअल फन्डलाई क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। अब लास्टमा ट्रान्जेक्सन हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ। क्लोज इन म्युचुअल फन्डको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुन्छ। ओपन इन म्युचुअल फन्डको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुँदैन। सेयर किन्दा र बेच्दा कम्पनीबाटै बेच्नुपर्छ, कम्पनीबाटै किन्नुपर्छ भने त्यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो भनेर पढ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त लास्टमा ट्रान्जेक्सन। हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सेयर किन्नु पर्यो वा बेच्नु पर्यो भने सेयर किन्दा पनि ब्रोकरबाटै किन्नुपर्छ, सेयर बेच्दा पनि ब्रोकरबाटै बेच्नुपर्छ। त्यही भएर क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा सेयरको ट्रान्जेक्सन ब्रोकर र इन्भेस्टर बीच हुन्छ। भनेको सेयर किन्दा पनि इन्भेस्टरले ब्रोकरबाटै किन्नुपर्छ, सेयर बेच्दा पनि इन्भेस्टरले ब्रोकरबाटै बेच्नुपर्छ। त्यही भएर क्लोज इन म्युचुअल फन्ड नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुने भएकोले यो क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा सेयरको ट्रान्जेक्सन गर्दा ट्रान्जेक्सन बिट्विन ब्रोकर एन्ड इन्भेस्टर। तर ओपन इन म्युचुअल फन्ड नेस्डेमा लिस्टिङ नहुने भएकोले यस कम्पनीबाटै सेयर किन्न र बेच्न पाइने भएकोले ओपन इन म्युचुअल फन्डको ट्रान्जेक्सन बिट्विन कम्पनी एन्ड सेयर होल्डर। सेयर होल्डरले डाइरेक्ट सेयर किन्दाखेरि कम्पनीबाटै किन्न पाउँछ, बेच्दा पनि कम्पनीबाटै बेच्न पाउँछ भने यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो। तर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएकोले सेयर किन्दा वा बेच्दा ब्रोकरबाटै किन्नुपर्छ, ब्रोकरबाटै बेच्नुपर्छ भने त्यो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो। अब यो दुईटाको फरक भनेको न्युमेरिकलमा फरक हुँदैन, थ्योरीमा फरक हुन्छ। क्वेसनले माथि दिस सेयर्स आर लिस्टेड अन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनिदिन्छ माथि टाउकोमा क्वेसन, अनि तल सोधिदिन्छ यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो कि क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो किन भनेर थ्योरी सोधिदिन्छ न्युमेरिकलमा। अब के लेख्नु पर्यो, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएको छ भने यो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो भनेर लेख्नु पर्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ छैन भने यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो भनेर लेख्नु पर्यो तल थ्योरी लेख्दाखेरि न्युमेरिकलमा। अनि नम्बर अफ इयर दिन्छ माथि, यो सेयरको नम्बर अफ इयर 25 इयर छ भनिदिन्छ माथि, अनि तल सोधिदिन्छ यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो कि क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो भनेर सोधिदिन्छ। क्वेसनमा नम्बर अफ इयर छ, फिक्स्ड नम्बर अफ इयर हुन्छ भने त्यो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो, यो क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो भनेर तल थ्योरीमा लेख्नु पर्यो। अब मेट्नुभन्दा अगाडि एकपटक मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा एकपटक दोहोऱ्याइदिन्छु। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको अर्को नाम म्युचुअल फन्ड हो। हामीले इन्भेस्टमेन्टमा पढ्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टमा च्याप्टर म्युचुअल फन्ड भनेर छ, एफआइएममा यही च्याप्टर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर छ, एफआइएममा पनि आउँछ, इन्भेस्टमेन्टमा पनि आउँछ। अब एफआइएममा पनि लेख्ने थ्योरी यही हो, यहाँ जति लेखेका छौँ नि इन्भेस्टमेन्टमा लेख्ने थ्योरी यही हो। एक्जाममा दुईटैबाट एक एकवटा क्वेसन सोध्छ, इन्भेस्टमेन्टमा पनि एफआइएममा पनि। अब म एफआइएम पढाउँदाखेरि फेरि यही थ्योरी लेखिरहँदिनँ नि, यो च्याप्टर सकिएपछि एफआइएममा पढ्ने पनि यही च्याप्टर हो, तर थ्योरी एउटै हो, फर्मुला एउटै हो, न्युमेरिकल चाहिँ फरक छ है। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको के अरे, त्यस्तो कम्पनीहरू जसले पब्लिकलाई सेयर इस्यु गरेर वा इन्भेस्टरहरूलाई सेयर इस्यु गरेर इन्भेस्टरहरूको पैसा कलेक्सन गर्ने, इन्भेस्टरहरूको कलेक्सन गरिएको पैसालाई विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने र त्यहाँबाट आएको रिटर्न वा प्रोफिट इन्भेस्टरहरूलाई नै फर्काइदिने सबै कम्पनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनिन्छ। त्यसरी यति काम गरे बापत पब्लिकलाई सेयर इस्यु गरेर पब्लिकको पैसा ल्याएर पब्लिकको पैसालाई विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएर त्यहाँबाट आएको रिटर्न पब्लिक वा इन्भेस्टरहरूलाई नै फर्काइदिए बापत, यति काम गरे बापत केही पर्सेन्ट कमिसन वा चार्ज लिने सबै कम्पनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्ड भनिन्छ।
यसरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि लस हुन सक्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ, किनभने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले हाम्रो पैसालाई पोर्टफोलियो बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ। विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने भएकोले एउटा मात्रै सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भइदिएको भए चाहिँ त्यहाँबाट लस हुन सक्ने चान्स हुन्थ्यो। यसले हाम्रो पैसालाई पोर्टफोलियो बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट लस हुन सक्ने चान्स हुँदैन, एकदमै कम हुन्छ। र हाम्रो पैसालाई बैङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्नभन्दा बैङ्कमा डिपोजिट गर्दा बैङ्कले दिने इन्ट्रेस्टको रेट भन्दा म्युचुअल फन्डले दिने रिटर्नको रेट जहिले पनि हाई हुन्छ। त्यही भएर बैङ्कमा डिपोजिट गर्नुभन्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु राम्रो मानिन्छ, प्रोफिटेबल मानिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू दुईटा हुन्छन्, एउटा क्लोज एन्ड म्युचुअल फन्ड, अर्को ओपन एन्ड म्युचुअल फन्ड। र यसको याद गर्दाखेरि यल, यम, यन र टी भनेर याद गर्ने। पहिले यल, यल पछि यम आउँछ, यम पछि यन आउँछ। यल, यम, यन। यल फर लिस्टेड, यम फर म्याचुरिटी, एन फर नम्बर अफ सेयर। LMN सिरियल छ, टी फर ट्रान्जेक्सन। यो क्लोज एन्ड म्युचुअल फन्ड नेप्सेमा लिस्टिङ हुने भएकोले ट्रान्जेक्सन हुँदा ब्रोकर र इन्भेस्टर बीच हुन्छ। यो नेप्सेमा लिस्टिङ नहुने कम्पनीबाटै ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने भएकोले कम्पनी र सेयर होल्डर बीच सेयरको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। यो सकिहाल्यो। अब हामी यो पछि जाने पार्ट भनेको कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्डबाट स्टार्ट गर्छौँ। कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्डहरू सबैभन्दा पहिले नेट एसेट्स भ्यालु NAV न्याबबाट सुरु गर्छौँ। लेख्नुहोस् कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड, कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्डबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। कम्पोनेन्ट यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्न छ? मैले 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड टाइम दिएँ, कसैलाई केही सोध्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब स्टार्ट गर्नुहोस्। कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड भित्र सबैभन्दा पहिले नेट एसेट्स भ्यालु न्याबबाट सुरु गर्नुहोस्। कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड यहाँबाट न्युमेरिकल स्टार्ट भयो है। कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड नेट एसेट्स भ्यालु न्याब NAV न्याबबाट स्टार्ट। कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड 1 नम्बरमा कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड 1 पनि भन्नु परेन, यो टपिक हो। कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड, कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड सबैभन्दा पहिले म्युचुअल फन्डको अर्को नाम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्ने थाहा भइसक्यो। त्यही भएर म्युचुअल फन्ड अर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लेखिरहनु परेन है। फर्स्टमा नेट एसेट्स भ्यालु न्याब, नेट एसेट्स भ्यालु, net assets value, net assets value NAV NAV, net assets value NAV भनेको it is the internal price per share of mutual fund. It is the internal price per share, internal price per share, internal price per share of mutual fund, internal price per share of mutual fund. Mutual fund, it is calculated as follows. It is calculated as follows. It is calculated, it is calculated as follows. It is calculated as follows. यो यसरी निकालिन्छ। नेट एसेट्स भ्यालु न्याब निकाल्दाखेरि नेट एसेट्स भ्यालु, नेट एसेट्स भ्यालु NAV न्याब निकाल्दाखेरि एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्ने। एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज NAV न्याब, नेट एसेट्स भ्यालु न्याब निकाल्दाखेरि एसेट्स मार्केट भ्यालु अफ एसेट्सलाई MVA भनिन्छ। म यसलाई ब्र्याकेटमा एसेट्स लेखिदिन्छु। MVA भनेको एसेट्स भयो। MVA एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज, एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई number of share outstanding,
number of share outstanding assets minus liabilities divide by number of share outstanding गर्ने अब where भनेर म लेख्दै जान्छु where market value of assets MVA MVA भनेको market value of assets market value of assets मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स यसको अर्को नाम एसेट्स हो फेरि लेखिरहनु परेन मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स एमबी भनेको एसेट्स हो यसलाई पोर्टफोलियो भ्यालु पनि भनिन्छ पोर्टफोलियो भन्नु र भ्यालु अफ पोर्टफोलियो एसेट्स भन्नु एउटै हो अर पोर्टफोलियो एसेट्स क्वेसनमा एसेट्स दियो भने जति दिन्छ त्यति राख्ने तर एसेट्स दिएन भने एसेट्स मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स वा एसेट्स वा पोर्टफोलियो एसेट्स एउटै नाम हो कहिले क्वेसनमा मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भनिदिन्छ यहाँ पनि एसेट्स आयो कहिले पोर्टफोलियो एसेट्स भनिदिन्छ यहाँ पनि एसेट्स आयो कहिले डाइरेक्ट एसेट्स भनिदिन्छ यहाँ पनि एसेट्स आयो यो तीनटै भनेको एउटै नाम हो यसलाई एसेट्स दिन्छ क्वेसनमा एसेट्स दियो भने जति दिन्छ त्यति राख्ने यदि क्वेसनमा एसेट्स दिएन भने क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ एमभिए वा एसेट्स निकाल्दाखेरि एमभिए अर एसेट्स निकाल्दाखेरि एमभिए अर एसेट्स निकाल्दाखेरि दियो भने जति दिन्छ त्यति राख्ने दिएन भने निकाल्नुपर्छ एसेट्स निकाल्दाखेरि नम्बर अफ सेयरले प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर अफ सेयरले प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति अमाउन्ट आउँछ यसलाई एसेट्स वा एमबी भनिन्छ हेर्नुहोस् त नेट एसेट्स भ्यालु न्याब निकाल्दा एउटा एसेट्स चाहियो एउटा ल्याबिलिटी चाहियो एउटा नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहियो एसेट्स भनेको बुझियो अब केमा जानु पर्यो ल्याबिलिटिजमा जानु पर्यो भने ल्याबिलिटिज भनेको कुनै पनि म्युचुअल फन्डले एउटा पार्टिकुलर टाइम पिरियड भरिमा वा एक वर्ष भरिमा तिर्न बाँकी सबै अब्लिगेसन वा तिर्न बाँकी सबै पैसाहरूलाई ल्याबिलिटिज भनिन्छ यसको तीनटा नाम हुन्छ यहाँ मैले जे लेख्छु त्यो भन्दा बाहेक अरु नाम क्वेसनमा आउँदैन ल्याबिलिटिज यो ल्याबिलिटिज भनेको म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन म्यानेजमेन्टले तिर्न बाँकी फीहरू म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन एक्युड एक्सपेन्सेस एक्युड एक्सपेन्सेस यो एक्युड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो तिर्न बाँकीलाई एक्युड भनिन्छ एक्युडको अर्को नाम आउटस्ट्यान्डिङ हो भने एक्युड एक्सपेन्सेस भनिन्छ एक्युड एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी खर्चहरू सबै ल्याबिलिटिज हुन् कहिले म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन कहिले एक्युड एक्सपेन्सेस कहिले ल्याबिलिटिज र कहिले अकाउन्ट पेएबल भनिन्छ यहाँदेखि अरु नाम आउँदैन पेएबल भनेको तिर्न बाँकी पैसाहरू हो तिर्न बाँकी पैसाहरू पनि ल्याबिलिटिज हो अब हामीले नेट एसेट्स भ्यालु न्याब निकाल्दाखेरि एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्नु पर्यो ल्याबिलिटिज भने बुझियो एसेट्स एमबी भनेको पनि बुझियो अब के बुझ्नु पर्यो भने नेट एसेट्स भ्यालु भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो यो नेट एसेट्स भ्यालु भनेको कुनै पनि म्युचुअल फन्ड भित्र एउटा सेयरको प्राइस नेट प्राइस जति पर्छ त्यो प्राइसलाई नेट एसेट्स भ्यालु भनिन्छ एक्जाम्पलको लागि नेट एसेट्स भ्यालु निकाल्दा 10 आयो भने न्याब 10 आयो भने यो न्याब रुपीस 10 हो न्याब 15 आयो भने न्याब रुपीस 15 हो न्याबको मिनिङ भनेको के हो भने कुनै पनि म्युचुअल फन्ड भित्र कम्पनी भित्र वा म्युचुअल फन्ड भित्र एउटा सेयरको प्राइस जति पर्छ त्यसलाई नेट एसेट्स भ्यालु न्याब भनिन्छ यसरी न्याब क्याल्कुलेसन गर्दा एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्दा न्याब 10 आयो भने न्याब रुपीस 10 हो यसको मिनिङ के हो कम्पनी भित्र एउटा सेयरको प्राइस 10 रुपैयाँ पर्दो रहेछ भन्ने बुझियो न्याब 15 आयो भने
कम्पनी भित्र एउटा शेयरको प्राइस 15 रुपिस पर्दो रहेछ भन्ने बुझियो। अब न्याप टिएन आउनुको मिनिङ भनेको कम्पनी भित्र एउटा शेयर किन्ने हो भने 10 रुपियाँ पर्छ, तर कम्पनी भन्दा बाहिर मार्केटमा गएर किन्ने हो भने 10 रुपियाँ भन्दा बढी पनि पर्न सक्छ, 10 रुपियाँ भन्दा कम पनि पर्न सक्छ। यदि मार्केटमा हामीले न्याब निकाल्यौँ 10, कम्पनी भित्रको प्राइस 10 हो भन्ने बुझियो, तर मार्केटमा 15 रुपिस पर्यो भने 10 रुपियाँ कम्पनी भित्र छ, मार्केटमा 15 रुपिस पर्यो भने कम्पनी भित्र 10 रुपियाँ, मार्केटमा 15 रुपियाँ। यसको मिनिङ के हो? मार्केटमा 5 रुपियाँ बढी परेको छ, त्यसको बेलामा बढी छ मार्केटमा भने प्रिमियम हुन्छ, मार्केटमा कम छ भने डिस्काउन्ट हुन्छ। न्याबको मिनिङ कम्पनी भित्र एउटा शेयरको प्राइस जति पर्छ त्यो न्याब हो भने मार्केटमा त न्याब कम्पनी भन्दा बढी पनि पर्न सक्छ, कम्पनी भन्दा कम पनि पर्न सक्छ। कम्पनी भित्र 10 रुपियाँ छ, मार्केटमा 15 रुपियाँ पर्यो, फेरि मार्केटमा 5 रुपियाँ पर्यो भने 10 रुपियाँको शेयर कम्पनी भित्रको शेयर मार्केटमा 15 रुपियाँ पर्यो भने यहाँ प्रिमियम छ। कम्पनी भित्र 10 रुपियाँ पर्ने शेयर मार्केटमा 5 रुपियाँमा पाइयो भने यहाँ के छ? डिस्काउन्ट छ। यसरी नेट एसेट्स भ्यालु भनेको के हो भन्यो भने कुनै पनि कम्पनी भित्र एउटा शेयरको प्राइस कति छ भनेर पत्ता लगाउने प्राइसलाई नेट एसेट्स भ्यालु न्याब भनिन्छ। जति न्याब आउँछ कम्पनी भित्र एउटा शेयरको प्राइस त्यति छ भन्ने बुझिन्छ। अब कम्पनी भन्दा बाहिर मार्केटमा जाँदा त यो न्याब भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, न्याब भन्दा कम पनि हुन सक्छ। न्याब भन्दा कम भइदियो भने डिस्काउन्ट हुन्छ, न्याब भन्दा बढी मार्केटमा भइदियो भने प्रिमियम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब नि यहाँ भन्दा बढी थ्योरी केही पनि हुँदैन। अब हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि है, न्युमेरिकल गर्दाखेरि बुकको सायद भोलिको क्लास छोड्नु भएन भने बुकको 1 नम्बरदेखि 8, 9 नम्बरसम्म त एकै दिन सकिन्छ र अब क्लास नछोड्नु होला है। अब हामीले तपाईँहरूसँग बुक छ कि छैन मलाई थाहा छैन, म पिडिएफ पठाइदिन्छु ल। बुकको यो च्याप्टरको पिडिएफ बनाएर पिडिएफ पठाइदिन्छु। बुक हुनेले त्यो पिडिएफ हेर्नै परेन, बुक नहुनेले त्यही पिडिएफ हेरेर गर्नु होला। अनि सँगसँगै एउटा क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ सँगसँगै किन्नु होला है। हामी बुकको पनि सबै क्वेसन गर्छौँ, क्वेसन ब्याङ्कको पनि सबै क्वेसन गर्छौँ, एउटा पनि छोड्दैनौँ। अब क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ चाहिन्छ नि त्यो पनि किन्नु होला, जसरी हुन्छ एउटा क्वेसन ब्याङ्क पनि चाहियो। अब बुक छैन भने छ भने साह्रै राम्रो भयो, भएन भने म भोलि बिहानै पिडिएफ पठाइदिन्छु अनि भोलि पढ्नको लागि त त्यहीँबाट गर्छौँ। आज यहाँभन्दा अगाडि गएनौँ हामी, यहाँसम्म थ्योरी पढ्यौँ, भोलि 1 नम्बरदेखि न्युमेरिकल स्टार्ट हुन्छ है त। आजलाई मैले यति नै गरेँ। हुन्छ सर।